السلام علیکم۔ بہت زمانہ پہلے ایک بڑا اور خوشحال ملک تھا جس نام نورستان تھا۔ اس ملک کا بادشاہ سلطان حمید تھا۔ سلطان حمید صرف ایک حکمران ہی نہیں بلکہ بہت ایماندار، نیک اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا، بادشاہت کا اصل مقصد لوگوں پر حکومت کرنا نہیں بلکہ ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ سلطان حمید ہر روز فجر کی نماز ادا کرتا اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا، اے اللہ، مجھے ایسا دل عطا فرما جو ہمیشہ سچ کا ساتھ دے اور مجھے اپنی رعایا کے ساتھ ناانصافی کرنے سے بچا۔ اس کی رعایا اسے بہت محبت کرتی تھی کیونکہ وہ غریب اور امیر سب کو برابر سمجھتا تھا۔ بادشاہ کا عجیب فیصلہ۔ ایک دن سلطان حمید نے اپنے وزیروں کو دربار میں بلایا اور کہا، آج سے میں ہر ہفتے ایک دن بھیس بدل کر شہر میں جایا کروں گا تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ میرے ملک کے لوگوں کی اصل حالت کیا ہے۔ وزیروں کو یہ سن کر فکر ہوئی۔ انہوں نے کہا، جہاں پناہ، اگر کسی نے آپ کو پہچان لیا یا آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو۔ سلطان مسکرایا اور بولا، جو بادشاہ اپنے لوگوں کا دکھ درد نہیں جانتا وہ اچھا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ بازار کا واقعہ۔ اگلے دن سلطان حمید سادہ کپڑے پہن کر شہر کے بازار میں گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک دکاندار ایک غریب آدمی کو دھوکہ دے رہا تھا۔ غریب آدمی بولا، بھائی، آپ نے کہا تھا کہ یہ 1 کلو اناج ہے لیکن یہ تو کم لگ رہا ہے۔ دکاندار غصے سے بولا، اگر لینا ہے تو لو ورنہ یہاں سے چلے جاؤ۔ سلطان حمید خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے دکاندار سے کہا، بھائی، ذرا ترازو مجھے دکھاؤ۔ جب اس نے ترازو دیکھا تو معلوم ہوا کہ دکاندار غلط بات استعمال کر رہا تھا۔ سلطان نے فوراً سپاہیوں کو بلایا اور دکاندار کو گرفتار کروا دیا۔ اگلے دن اسے دربار میں پیش کیا گیا۔ سلطان نے کہا، تم نے غریب لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ اسلام میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دکاندار رونے لگا اور بولا، جہاں پناہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ سلطان نے کہا، اگر تم سچی توبہ کرتے ہو تو آئندہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ غریب کسان کی فریاد۔ کچھ دن بعد دربار میں ایک غریب کسان آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، جہاں پناہ، میرا ایک چھوٹا سا کھیت ہے۔ میرا پڑوسی جو بہت امیر ہے وہ جھوٹ بول کر وہ کھیت مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ وہ امیر آدمی بھی دربار میں موجود تھا۔ اس نے کہا، یہ کھیت میرا ہے، میرے پاس اس کے کاغذات بھی ہیں۔ دربار کے کئی لوگ امیر آدمی کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن سلطان حمید نے کہا، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، چاہے وہ ایک غریب کے حق میں ہی کیوں نہ ہو۔ سلطان نے فیصلہ کیا، کل صبح میں خود اس کھیت کو دیکھنے جاؤں گا۔ سچائی سامنے آ گئی۔ اگلے دن سلطان حمید کھیت دیکھنے گیا۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں سے بات کی۔ ایک بوڑھے آدمی نے آہستہ سے کہا، جہاں پناہ، اصل میں یہ کھیت اسی غریب کسان کا ہے۔ اس امیر آدمی نے جھوٹے کاغذات بنوا لیے ہیں۔ یہ سن کر سلطان کو بہت افسوس ہوا۔ انصاف کا فیصلہ۔ جب سلطان حمید دربار میں واپس آیا تو اس نے فیصلہ سنایا، یہ کھیت غریب کسان کا ہے۔ جس شخص نے جھوٹے کاغذات بنوائے ہیں اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ سلطان نے امیر آدمی پر جرمانہ لگایا اور کھیت واپس غریب کسان کو دے دیا۔ غریب کسان خوشی سے رونے لگا۔ اس نے کہا، جہاں پناہ، آپ نے میرے ساتھ انصاف کیا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ بادشاہ کی بڑی آزمائش۔ کچھ عرصے بعد سلطان حمید کے بھتیجے نے بھی ایک غریب آدمی کے ساتھ ظلم کیا۔ جب یہ معاملہ دربار میں آیا تو سب لوگ سوچ رہے تھے کہ بادشاہ اپنے رشتہ دار کا ساتھ دے گا، لیکن سلطان حمید کھڑا ہوا اور بولا، اسلام میں انصاف رشتوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے بھتیجے کو بھی سزا دی۔
ये देखकर दरबार में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। बादशाह की नसीहत। सुल्तान हमीद ने दरबार में मौजूद सब लोगों से कहा, याद रखो, जो इंसान ईमानदार और सच्चा होता है, अल्लाह हमेशा उसकी मदद करता है। दौलत और ताकत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, इंसान को बड़ा बनाता है इसका सच और उसका इंसाफ। कहानी का सबक। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। झूठ और बेईमानी ज्यादा देर तक नहीं चलती। इंसाफ करने वाला इंसान अल्लाह के करीब होता है। सच बोलना सबसे बड़ी बहादुरी है। बादशाह की नसीहत के बाद पूरे मुल्क में सुल्तान हमीद की इंसाफ पसंदी की मिसालें दी जाने लगे। लोग एक दूसरे से कहते थे, हमारा बादशाह ऐसा है जो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शता अगर वो जुल्म करे। इसी वजह से नूरिस्तान के लोग पहले से भी ज्यादा सच्चाई और ईमानदारी की तरफ माइल होने लगे। लेकिन हर जगह अच्छे लोग नहीं होते। इसी शहर में एक चालाक वजीर भी था जिसका नाम वजीर कासिम था। बाहर से वो बहुत वफादार नजर आता था, लेकिन दिल में वो लालच और ताकत की ख्वाहिश रखता था। वजीर कासिम अक्सर सोचता, अगर बादशाह इतना नर्म और इंसाफ पसंद ना होता तो शायद मैं ज्यादा ताकत हासिल कर सकता था। वजीर की साजिश। एक दिन वजीर कासिम ने कुछ अमीर ताजिरों को खुफिया तौर पर बुलाया। उसने उनसे कहा, अगर तुम मुझे सोना और दौलत दो तो मैं तुम्हारे टैक्स कम करवा सकता हूं। कुछ लालची ताजिरों ने इसकी बात मान ली और उसे खुफिया तौर पर रिश्वत देने लगे। कुछ महीनों बाद शहर में ये बात फैलने लगी कि कुछ अमीर ताजिर बगैर टैक्स दिए अपना कारोबार चला रहे हैं, जबकि गरीब लोग ज्यादा मुश्किल में। एक दिन एक बूढ़ी औरत दरबार में आई। इसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, जहां पना, हम गरीब लोगों से तो पूरा टैक्स लिया जाता है, लेकिन कुछ अमीर ताजिर बगैर टैक्स के कारोबार करते हैं। ये कैसा इंसाफ है? सुल्तान हमीद ये सुनकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि इसने कभी ऐसा हुक्म नहीं दिया था। हकीकत की तलाश। सुल्तान हमीद ने फौरन हुक्म दिया, इस मामले की तहकीक की जाए। अगर किसी ने जुल्म किया है तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन वजीर कासिम को डर था कि अगर तहकीक हुई तो उसकी हकीकत सामने आ जाएगी। उसने कोशिश की कि मामला दबा दिया जाए, मगर सुल्तान हमीद ने एक बार फिर वही तरीका अपनाया जो वो पहले भी कर चुका था। वो एक रात भेस बदलकर शहर में निकल गया। सच सामने आ गया। रात के वक्त सुल्तान हमीद ने एक गली में कुछ ताजिरों को बात करते हुए सुना। एक ताजिर बोला, हम तो खुशकिस्मत हैं कि वजीर कासिम हमारा दोस्त है, वरना हमें भी टैक्स देना पड़ता। दूसरा ताजिर हंसा और बोला, हाँ, थोड़ा सा सोना दे दो तो सब काम आसान हो जाता है। ये सुनकर सुल्तान हमीद को बहुत दुख हुआ। इसे यकीन हो गया कि वजीर कासिम रिश्वत ले रहा है। दरबार का बड़ा दिन। अगले दिन दरबार लगा। पूरे शहर के लोग जमा थे। सुल्तान हमीद ने वजीर कासिम को दरबार में बुलाया और कहा, मुझे सच बताओ, क्या तुमने ताजिरों से रिश्वत ली है? वजीर कासिम घबरा गया, लेकिन उसने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं जहां पना, ये सब झूठ है। इसी वक्त सुल्तान ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन ताजिरों को भी दरबार में लाया जाए। जब ताजिरों से पूछा गया तो वो खौफ से सच बोल बैठे। उन्होंने कहा, जहां पना, हमने वाकई वजीर कासिम को सोना दिया था ताकि वो हमारे टैक्स कम कर दे। ये सुनकर पूरा दरबार खामोश हो गया। इंसाफ की एक और मिसाल। सुल्तान हमीद ने सख्त लहजे में कहा, वजीर कासिम, तुमने न सिर्फ रियासत के कानून को तोड़ा बल्कि लोगों के साथ नाइंसाफी भी की। वजीर कासिम शर्मिंदगी से सर झुकाकर खड़ा था। सुल्तान ने हुक्म दिया, इसकी सारी नाजायज दौलत जब्त कर ली जाए और उसे ओहदे से हटा दिया जाए। फिर सुल्तान हमीद ने कहा, जो शख्स अवाम का खादिम बनकर आए और फिर उनका हक खाए, वो सबसे बड़ा मुजरिम है। रियाया की खुशी। जब लोगों ने यह फैसला सुना तो पूरे नूरिस्तान में खुशी फैल गई।
लोग एक दूसरे से कहने लगे, वाकई हमारा बादशाह सच्चा और इंसाफ करने वाला है। वो बूढ़ी औरत दोबारा दरबार में आई और बोली, जहां पना, आपकी वजह से हमें यकीन है कि इस दुनिया में अभी भी इंसाफ जिंदा है। सुल्तान हमीद मुस्कुराया और बोला, इंसाफ जिंदा तब तक रहता है जब तक लोग सच बोलने से नहीं डरते। आखिरी नसीहत। सुल्तान हमीद ने पूरे दरबार से कहा, याद रखो, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा इंसान वो है जो ईमानदार और आदिल हो। अगर एक हुक्मरान इंसाफ करे तो पूरा मुआशरा दुरुस्त हो जाता है, और अगर हुक्मरान ही बेईमान हो जाए तो पूरा मुल्क तबाह हो जाता है। लोगों ने एक आवाज में कहा, अल्लाह हमारे बादशाह को सलामत रखे। और इस तरह नूरिस्तान का मुल्क इंसाफ, सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल बन गया।